तो फ्रेंड्स અત્યાર સુધી આપણે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો કોને કહેવાય એના વિશે અભ્યાસ કર્યો અને એના તફાવત મતલબ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના તફાવત પણ આપણે જોયા। હવે આપણે જોઈશું બહુસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ। તો ફ્રેન્ડ્સ બહુસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કોને કહીશું? બહુસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ मतलब एवा घन पदार्थ जे देखीती रीते आपने एवं लगे कि आ शू है स्फटिकमय घन पदार्थ अस्फटिकमय घन पदार्थ देखीती रीते आपने लगे कि आ अस्फटिकमय घन पदार्थों है पण वास्तव में ए नाना नाना स्फटिकमय घन पदार्थों बनेला है। नाना नाना स्फटिको भेगा मळीने बहुस्फटिकमय घन पदार्थ बनेलो होय बराबर है। हवे एनी साइज में मतलब आकार में नानो है आपने देखीती रीते एवं लगे कि आ अस्फटिकमय घन पदार्थों है पण आवा नाना नाना स्फटिको भेगा मळीने बहुस्फटिकमय घन पदार्थों बनावे छे जे एकंदरे तो शुं छे स्फटिकमय घन पदार्थ ज। तो व्याख्या जोई लईए फ्रेंड्स। एवा घन पदार्थों जे देखीती रीते अस्फटिकमय लागे छे परंतु तेओ अति सूक्ष्म स्फटिकनी रचनाओ धरावता होय अति सूक्ष्म स्फटिकनी रचना धरावता होय छे आवा पदार्थोने शुं कहीए छीए आपणे बहुस्फटिकमय घन पदार्थों कहीए छीए। बीजू अस्फटिकमय घन पदार्थ आ मोस्ट इम्पोर्टન્ટ है फ्रेंड्स। अस्फटिकमय घन पदार्थ में एक उत्तम एक्जाम्पल तमारे याद रखवानुं छे सिलिकॉन। सिलिकॉन ए एवो अस्फटिकमय घन पदार्थ है जेनो उपयोग शामां थाय छे फोटोवोल्टेइक पदार्थ अथवा फोटोवोल्टेइक पदार्थ शुं छे तमने कही दो। फोटोवोल्टेइक पदार्थनो मोटा भागे उपयोग करवामां आवे छे सौर ऊर्जामांथी विद्युत ऊर्जामां रूपांतरण करवा माटे। तो फोटोवोल्टेइक पदार्थ में कयो पदार्थ अथवा कई धातु कई अर्धधातु वपराय छे तो याद रखवानुं छे सिलिकॉन। अने सिलिकॉन शुं छे अस्फटिकमय घन पदार्थ। अस्फटिकमय घन पदार्थ सिलिकॉन जे छे एनो उपयोग फोटोवोल्टेइक पदार्थ बनाववा माटे थाय छे अने जेनो उपयोग थाय छे विद्युत ऊर्जानुं सौर ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतरण करवा माटे। हवे जोईशुं आपणे समदैशिकता। शुं जोईशुं? समदैशिकता। जेनो आगळ आपणे जोयुं के समदैशिकता कोने कहेवाय विषमदैशिकता कोने कहेवाय। स्फटिकमय घन पदार्थों जे छे विषमदैशिक छे अने जे अस्फटिकमय घन पदार्थों छे समदैशिक छे। तो आ समदैशिक अने विषमदैशिकनो जो कन्सेप्ट तमारे क्लियर ना थयो होय तो हवे तमारो क्लियर थई जशे। जो समदैशिकता कोने कहेवाय छे? समदैशिक पदार्थ कोण होय छे तो अस्फटिकमय घन पदार्थ। तो जो शुं कहे छे के अस्फटिकमय घन पदार्थ में लांबा विस्तारनो क्रम होतो नथी। एनी जे रचना छे जे ए लांबा विस्तार में होती नहीं। आने निकाल दईए आपणे। अस्फटिकमय घन पदार्थ की प्रॉपर रचना है ए लांबा अंतर सुधी होती नहीं। अमुक वखते आ रीते पण होय छे। कोई चौक्कस पेटर्न होती नहीं, कोई चौक्कस भौमितिक आकार एनो होतो नहीं, कोई चौक्कस भौमितिक रचना अस्फटिकमय घन पदार्थनी होती नहीं। तो शुं कहे छे लांबा विस्तार सुधीनो क्रम होतो नहीं। तेथी बधी दिशाओमां कणोनी गोठवणी चौक्कस होती नहीं। चौक्कस बधी दिशा में कणों की गोठवणी होती नहीं। गमे ते दिशा में एनी गोठवणी होई शके छे। परिणामे बधी दिशा में एकंदर गोठवण समतुल्य गणवामां आवे छे। तो एकंदरे शुं कही दीधुं कि बधी गोठवण समतुल्य छे। बधी एकंदरे मतलब सरेराश सरेराश वेल्यू एने आपी दीधी छे। एटला माटे भौतिक गुणधर्मो कया कया भौतिक गुणधर्मो जेवा के यांत्रिक मजबूताई वक्रीभवनांक विद्युत वाहकता। यांत्रिक मजबूताई वक्रीभवनांक जेवी रीते वक्रीभवनांक दरेक पदार्थनो होय छे काचनो पण वक्रीभवनांक होय छे। विद्युत वाहकता ए बधी दिशामां शुं गणवामां आवे छे सरखा गणवामां आवे छे। सरखा गणवानुं कारण शुं छे के बधी दिशामां जे परमाणुनी गोठवणी एक सरखी होती नथी। हवे एक सरखी नथी होती एटला माटे आपणे शुं करी दઈએ छे रेन्डम आपी दઈએ छे। रेन्डम वेल्यू आने आपी दઈએ छे बराबर छे के बधी दिशामां एक ज टाइपनी वेल्यू हशे। एना गुणधर्मो वक्रीभवनांक मानो के छे तो आनो लगभग आवो हशे। लगभग किंमत एने आपी देवामां आवे छे। એટલા માટે अस्फटिकमय घन पदार्थों है एने आपणे शुं कहीए छीए समदैशिक क्षयमदैशिक घन पदार्थ कहीए छीए। हवे विषमदैशिकनी वात करीए तो जो अहींया विषमदैशिक माटे एक डायाग्राम तमने अहींया आप्युं छे बुकमां पीडीएफ मां। शुं आप्युं छे विषमदैशिक गुणधर्मो केम। पहला तो हूँ तमने कही दूं कि विषमदैशिक गुणधर्म कोने कहेवाय। तो भौतिक गुणधर्मो पदार्थना घन पदार्थना भौतिक गुणधर्मो जेवा के यांत्रिक मजबूताई वक्रीभवनांक विद्युत वाहकता एवा जे गुणधर्मो जे छे ए अलग अलग दिशा में अलग अलग होय। अलग अलग दिशा में मने एना परिणामो अलग अलग मळता होय तो एवा घन पदार्थने शुं कहीशुं विषमदैशिक। मतलब बधी दिशा में सरखा नहीं मळता एटला माटे एने शुं कहीशुं विषमदैशिक। हवे क्वेश्चन एक्चुअली ए आवे छे कि साहेब
સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોમાં તો તમે એવું કહેલું કે બધા જે એના ઘટક કણો જે છે એ ચોક્કસ અંતરે ગોઠવાયેલા છે અને ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર બતાવે છે. હા, ચોક્કસ અંતરે ગોઠવાયેલા છે અને ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર બતાવે છે. તો વિષમદૈશિક કેમ? એ તો સમદૈશિક હોવું જોઈએ. જો એનું રીઝન છે આ તમને ડાયાગ્રામમાં ખબર પડશે, આકૃતિમાં જુઓ. માનો કે આ જે બ્લુ કલરના જે ઘટક કણો છે એને હું એક્સ કહી દઉં અને જે રેડ કલરના ઘટક કણો છે એને આપણે વાય કહી દઈએ. બરાબર છે. એક્સ અને વાય ઘટક કણોથી બનેલો છે આ કોઈ ઘન પદાર્થ. બરાબર છે. હવે જુઓ, હું જો આ દિશામાં જાઉં, ઉપરની દિશામાં લઈએ, આ દિશામાં જો લઈએ તો એની પેટર્ન શું થાય છે? જુઓ, બ્લુ બ્લુ બ્લુ, મતલબ મને એક્સ 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 ઘટક કણ જ મળે છે. હું જો આ દિશા લઉં તો મને વાય 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 મતલબ વાય ઘટક કણ જ મળે છે. હવે જો આ પેટર્ન લઈએ આપણે, અહીંયા જો સીડી રેખા કરીને બતાવ્યું છે, સીડી રેખા કરીને બતાવી તો જો આ તો વાય પછી એક્સ પછી વાય પછી એક્સ પછી વાય પછી એક્સ પછી વાય પછી એક્સ. ખબર પડે છે? મતલબ દરેક અલગ અલગ દિશામાં અહીંયા એક્સની પેટર્ન મળે છે, અહીંયા વાયની પેટર્ન મળે છે, અહીંયા મને શાની પેટર્ન મળે છે? એક્સ વાય એક્સ વાય એક્સ વાય એક્સ વાય એવી પેટર્ન મળે છે. મતલબ અલગ અલગ દિશામાં જે પરમાણુની ગોઠવણી જે છે એ મને અલગ અલગ મળે છે, જેના કારણે જે ઘન પદાર્થના મતલબ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના જે ભૌતિક ગુણધર્મો જે છે એ અલગ અલગ મને મળે છે. કોઈ ચોક્કસ કિંમત મને મળતી નથી. ક્લિયર થઈ ગયું કન્સેપ્ટ? ઓકે. તો જુઓ, વિષમદૈશિકતા કોને કહ્યું છે? વિષમદૈશિકતા મતલબ એક જ સ્ફટિકમાં જુદી જુદી દિશામાં માપેલા તેમના ભૌતિક ગુણધર્મોના મૂલ્યો અલગ અલગ હોય છે. ભૌતિક ગુણધર્મોના મૂલ્યો શું હોય છે? અલગ અલગ. અલગ અલગ હોવાના કારણે એમને શું કહીશું આપણે? વિષમદૈશિક ઘન પદાર્થો કહીએ છીએ. ક્લિયર થઈ ગયો? આ હતું સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ અને અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ. હવે આખા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈશું શું? સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ વિશેની ચર્ચા કરીશું. હવે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની ચર્ચા કરીશું નહીં. એનું કારણ શું છે? આપણે તફાવતમાં જોઈ લીધો કે જે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એને આપણે સાચા ઘન પદાર્થો કહેતા નથી. તો જે સાચા ઘન પદાર્થો છે નહીં એને ડિસ્કશન આપણે કરીશું નહીં. અને જે સાચા ઘન પદાર્થો છે મતલબ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એના વિશે આપણે ડિટેલ વાઇઝ હવેથી અભ્યાસ શરૂ કરીશું. ક્લિયર છે? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલા શું આવે છે ફ્રેન્ડ્સ? જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એનું વર્ગીકરણ આવે છે. શું આવે છે? જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો છે એના પ્રકારો કયા કયા છે, એનું વર્ગીકરણ કઈ રીતે થયેલું છે. તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોના જે ઘટક કણો છે એ એકબીજા સાથે કયા બંધનથી જોડાયેલા છે, કયા બંધથી જોડાયેલા છે, અને એમાં ઘટક કણ કયો છે? બરાબર છે. આયન છે, અણુ છે, પરમાણુ છે, કયો ઘટક કણ છે? એના આધારે એને આપણે 4 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ. સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોને શાના આધારે 4 પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ? એની વચ્ચે રહેલા આંતરાણવી આકર્ષણ બળનો પ્રકાર, કયા બંધથી એ જોડાયેલા છે, અને એમાં ઘટક કણ કયો રહેલો છે, મતલબ આયન છે, અણુ છે, કયો છે, બરાબર છે, યા પરમાણુ છે. તો એના આધારે એને 4 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. કયા કયા 4 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે? તો ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખવાનું છે. એક તો છે આણ્વીય ઘન પદાર્થો. કયો છે? એક તો આણ્વીય ઘન પદાર્થો. પછી છે આયનીય ઘન પદાર્થો, આણ્વીય ઘન પદાર્થો, આયનીય ઘન પદાર્થો. પછી છે ધાત્વીય ઘન પદાર્થો. અને ચોથો છે જો કે નીચે છે સહસંયોજક ઘન પદાર્થો. શું છે? સહસંયોજક ઘન પદાર્થો અથવા સહસંયોજક ઘન પદાર્થની રચના જાળીદાર હોય છે એટલા માટે એને જાળીદાર ઘન પદાર્થો પણ કહીએ છીએ. તો યાદ રાખવાનું, સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોને કેટલા પ્રકારે વહેંચી શકાય છે? 4 પ્રકારે. આણ્વીય ઘન પદાર્થો, આયનીય ઘન પદાર્થો, ધાત્વીય ઘન પદાર્થો અને સહસંયોજક ઘન પદાર્થો. હવે આપણે જોઈશું આયનીય ઘન પદાર્થો કેવા હોય છે અને આણ્વીય ઘન પદાર્થો કેવા હોય છે, અને ધાત્વીય ઘન પદાર્થો અથવા સહસંયોજક ઘન પદાર્થો કેવા હોય છે. તો આણ્વીય ઘન પદાર્થો, આણ્વીય મતલબ અણુ, એમાં કયા પ્રકારનો અણુ રહેલો છે એના આધારે આગળ એને 3 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. કેટલા પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે? 3 પ્રકારે. અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો, ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો અને હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થો. આણ્વીય ઘન પદાર્થોને આગળ 3 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે: ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો, અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો અને હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થો. એમાં મુખ્યત્વે ઘટક કણ કોણ હોય છે? તો આયનીય. જુઓ, નામ શું છે એનું? આણ્વીય. નામ શું છે? આણ્વીય ઘન પદાર્થો. એટલે એમાં ઘટક કણો કોણ રહેલા હશે? અણુ રહેલા હશે. ક્લિયર? હવે આ અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો કોને કહીશું? અધ્રુવીય ઘન પદાર્થોનો મતલબ એવો થાય કે જે ધ્રુવો બનતા ના હોય, જેમાં ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભાર બનતા ના હોય. અને આવું ક્યારે ના થાય? જ્યારે
અણુમાં રહેલા જે પરમાણુઓ જે છે એની વિદ્યુત ઋણતા લગભગ સરખી હોય. માનો કે આપણે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે H2, આપણે હાઇડ્રોજનનું ઉદાહરણ લઈએ. હવે H2 માં 2 હોય છે, H પરમાણુ હોય છે. શું હોય છે? H પરમાણુથી આપણને H2 મળે છે. હવે અહીંયા જોઈશું તો હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા અને હાઇડ્રોજન બંને સરખા જ છે. હાઇડ્રોજન બંનેની વિદ્યુત ઋણતામાં તફાવત લગભગ શૂન્ય હોય. બરાબર છે. એટલા માટે એ ધ્રુવીય કહેવાય નહીં, અધ્રુવીય થશે. ઓકે, તો અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો જે છે એ કયા બળથી જોડાયેલા હોય છે? તો વિસર્જન અથવા લંડન બળોથી જોડાયેલા હોય છે. આ યાદ રાખવાનું છે. આ કોષ્ટક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એમાંથી MCQ દર વખતે પૂછાય જ છે. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો આ કોષ્ટકને તમારે સિરિયસલી તૈયાર કરવાનું છે. 1-2 વાર લખી દેવાનું તો તમને ફાઈ જશે, માઇન્ડમાં બેસી જશે. ઓકે, વિસર્જન બળોથી અથવા તો લંડન બળોથી જોડાયેલા હોય છે. એના ઉદાહરણો કયા છે? એના ઉદાહરણો છે, તમે I2 લઈ શકો, Cl2 લઈ શકો, N2 લઈ શકો. આ બધા શું છે? અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો છે જે ધ્રુવોમાં પરિવર્તિત થતા નથી, જેમની વિદ્યુત ઋણતામાં તફાવત એટલો હોતો નથી. સ્વાભાવિક એવા હોય છે, નરમ હોય છે. સ્વાભાવિક એવા હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, નરમ હોય છે. મૃદુ મતલબ નરમ હોય છે, સોફ્ટ હોય છે. વિદ્યુતના અવાહક હોય છે. વિદ્યુતના શું હોય છે? અવાહક, વાહક હોતા નથી. અને તેમના ગલન બિંદુ ખૂબ જ નીચા હોય છે. ખૂબ જ નીચા તાપમાને પીગળી જશે. ગલન બિંદુ ખૂબ જ નીચા છે. બીજો પ્રકાર શું છે ફ્રેન્ડ્સ? ધ્રુવીય. હવે ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો કોને કહેવાય? તો જુઓ, એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા એમને આપ્યું છે HCl. કયું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે? HCl. ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો મતલબ જે ધ્રુવોમાં કન્વર્ટ થતો હોય, જેમાં ધન વીજભાર દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા હોય. જેમાં દ્વિધ્રુવ ચાક માત્રા મતલબ અહીંયા જુઓ, ક્લોરીનની વિદ્યુત ઋણતા વધુ છે, મતલબ એમની વચ્ચેનું જો બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે ક્લોરીન તરફ આકર્ષાશે. મતલબ આના ઉપર માઇનસ ઋણ વીજભાર દાખલ થાય, આના ઉપર પ્લસ ધન વીજભાર દાખલ થાય. બરાબર છે. તો આના ધન વીજભાર અને આના ઋણ વીજભારથી ધન અને ઋણનું આકર્ષણ બળ છે. કયું છે? ધન અને ઋણનું આકર્ષણ બળ છે. એટલે જુઓ અહીંયા લખ્યું છે દ્વિધ્રુવ પારસ્પરિક ક્રિયાથી. કયું છે? દ્વિધ્રુવ પારસ્પરિક ક્રિયાથી આ જોડાયેલા હોય છે. તો યાદ રાખવાનું, ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો કયા બળથી જોડાયેલા હોય છે? દ્વિધ્રુવ પારસ્પરિક ક્રિયા. ઓકે, પ્લસ વીજભાર અને ઋણ વીજભારની વચ્ચે પારસ્પરિક ક્રિયાથી જોડાયેલા હોય છે. અચ્છા, ઉદાહરણ કયા છે ફ્રેન્ડ્સ? અહીંયા HCl છે અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, મતલબ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ 2 ઉદાહરણ છે. સ્વભાવી, આ પણ શું છે? નરમ. મતલબ આણ્વીય ઘન પદાર્થોમાં જે અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો છે અને ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો છે એ સ્વભાવે શું હોય છે? નરમ મતલબ સોફ્ટ હોય છે. તમે એને વાળો તોડો તો વળી જાય, તૂટી જાય ઝડપથી. વિદ્યુતના શું હોય છે ફ્રેન્ડ્સ? અવાહક. વિદ્યુતના શું હોય છે? અવાહક. અને આના પણ ગલન બિંદુ શું હોય છે? નીચા હોય છે. આના પણ ગલન બિંદુ શું હોય છે? નીચા હોય છે. ઝડપથી ઓગળી જશે, પીગળી જશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ ત્રીજા પ્રકારનું ઉદાહરણ લઈશું, હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થો. હવે ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી એ આવે કે હાઇડ્રોજન બંધિત કેમ? તો એમાં જે ઘટક કણો જેનાથી જે બંધથી જોડાયેલા છે એને આપણે કહીશું હાઇડ્રોજન બંધિત. ઓકે, કયા બંધથી જોડાયેલા છે? હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાયેલા છે, મતલબ એને કહીશું આપણે હાઇડ્રોજન બંધિત. હવે ક્વેશ્ચન એકચ્યુઅલી એ આવે કે આ હાઇડ્રોજન બંધિત શું છે? હવે માનો કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ આ રીતે જોડાયેલો છે HCl. કેવી રીતે જોડાયેલો છે? HCl. હવે હાઇડ્રોજનની નજીક કોઈ ક્લોરીન કરતાં પણ વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ આવી જાય. ક્લોરીન કરતાં પણ વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ કોણ છે? તો ફ્લોરીન. એ આપણને ખબર છે. તો હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરીન વચ્ચે જે બંધ બને છે એને શું કહીશું? હાઇડ્રોજન બંધ. કોણ શું કહીશું આપણે? હાઇડ્રોજન બંધ. ફ્લોરીન શું કરશે? આ જે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જે છે એને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરશે. એમાંના જે હાઇડ્રોજનના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરશે. ફ્લોરીન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે જે બંધ બનશે એને કહીશું આપણે હાઇડ્રોજન બંધ. ઓકે, હાઇડ્રોજન બંધ હંમેશા હાઇડ્રોજન અને વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ વચ્ચે લાગતો હોય છે. વધુ યાદ ના રહે તો આટલું તમારે યાદ રાખવાનું. હવે હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થનો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે H2O, બરફ. યાદ રાખવાનું છે બરફ કયું છે અને કેમ? કેમ કે આપણે ઘન પદાર્થો વિશે ચર્ચા કરીએ છીએ અને બરફ ઘન પદાર્થ છે. ઓકે, હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થ. બીજી વસ્તુ તમને કહી દઉં કે હાઇડ્રોજન બંધ જે છે એ વાન ડર વાલ્સ બંધ કરતાં મજબૂત હોય છે. વાન ડર વાલ્સ બંધ શું હોય છે? અણુ વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ હોય છે. જે નોર્મલ આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ હોય છે એને આપણે વાન ડર વાલ્સ બંધ કહીએ છીએ. વાન ડર વાલ્સ બંધ કરતાં હાઇડ્રોજન બંધ વધુ મજબૂત હોય છે. હવે આ બધા વાન ડર વાલ્સ બંધના પ્રકારો કહેવાશે. વાન ડર વાલ્સ બંધના પ્રકારો કહેવાશે. હવે વાન ડર વાલ્સ બંધ કરતાં હાઇડ્રોજન બંધ છે એ વધુ મજબૂત કહેવાય. જેના કારણે જુઓ અહીંયા લખ્યું છે કે જે હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થ છે એ સ્વભાવે શું હોય છે? સખત હોય છે.
હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થ છે સ્વભાવે સખત હોય છે, વિદ્યુતના તો અવાહક છે અને એનું ગલનબિંદુ નીચું હોય છે. ગલનબિંદુ શું હોય છે? આનું પણ નીચું હોય છે. ગલનબિંદુ હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થનું નીચું હોય છે, પણ ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો અને અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો કરતા ઊંચું હોય છે. ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ ફ્રેન્ડ્સ આપણે જોયું આણ્વીય ઘન પદાર્થો. આપણે શું જોયું? આણ્વીય ઘન પદાર્થો. આણ્વીય ઘન પદાર્થો 3 પ્રકારે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. ફર્ધર અધ્રુવીય ઘન પદાર્થો, ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો અને હાઇડ્રોજન બંધિત ઘન પદાર્થો. તમારે એના એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે. અધ્રુવીયમાં આપણે આર્ગોન યાદ રાખી શકીએ છીએ, હાઇડ્રોજન H2 યાદ રાખીએ, Cl2 યાદ રાખી શકીએ છીએ, I2 યાદ રાખી શકીએ. આ Cl2 I2 નું સોલિડ ફોર્મ મતલબ ઘન સ્વભાવ અથવા ઘન અવસ્થા છે, તમારે યાદ રાખવાનું. પ્રવાહી અથવા વાયુ અવસ્થા નથી. હાઇડ્રોજનનો ઘન સ્વભાવ છે. એના પછી જો ધ્રુવીય ઘન પદાર્થો છે તેમાં 2 ઉદાહરણ યાદ રાખવાના છે, HCl અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. અને હાઇડ્રોજન બંધિતમાં H2O બરફ યાદ રાખવાનું છે. આયનીય ઘન પદાર્થો, જુઓ નામ શું કહ્યું છે? આયનીય ઘન પદાર્થો. આયનીય ઘન પદાર્થો છે મતલબ આયનો. એમાં ઘટક કણો શું હશે? મુખ્યત્વે ફ્રેન્ડ્સ આયનો હશે. શું હશે? ઘટક કણો મુખ્યત્વે આયનો હશે. આયનો ખબર છે ને? Na+, Cl-. આયનીય ઘન પદાર્થો. આયનીય ઘન પદાર્થો શાનાથી જોડાયેલા હોય છે? મુખ્યત્વે કુલંબીય અથવા સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળથી. ઉદાહરણ તમને યાદ જ છે, NaCl ઘણા વર્ષોથી ભણતા આવ્યા છીએ. Mg+2 O-2 MgO મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ, ઝિંક સલ્ફાઇડ અને કેલ્શિયમ ફ્લોરાઇડ, ડાયફ્લોરાઇડ કહી શકો એને. સ્વભાવે સખત અને બરડ હોય છે. શું યાદ રાખવાનું? સ્વભાવે શું હોય છે? સખત. NaCl છે, મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ છે, સ્વભાવે સખત અને બરડ છે. કારણ શું છે? જે આયનીય ઘન પદાર્થોનું જે આકર્ષણ બળ છે, જે બંધનો પ્રકાર છે, બંધની મજબૂતાઈ છે, એ સૌથી વધારે હોય છે. મતલબ સહસંયોજક બંધ કરતાં પણ આયનીય ઘન પદાર્થો સૌથી વધુ મજબૂત બંધથી જોડાયેલા હોય છે, જેના કારણે એ શું હોય છે? સખત હોય છે. શું કહે છે? ઘન અવસ્થામાં અવાહક હોય છે, પરંતુ પીગલિત અવસ્થામાં અને જલીય દ્રાવણમાં વાહક હોય છે. મતલબ તમે NaCl લઈ લો. NaCl આપણને ખબર છે મીઠું, બરાબર છે? તો NaCl જે છે એ ઘન અવસ્થામાં હશે તો વિદ્યુતનું અવાહક હશે, વિદ્યુત અથવા ગરમીનું અવાહક હશે, ઉષ્માનું અવાહક હશે. પણ જો એને પીગાળી દો, મતલબ ઓગાળી દો, એ પીગલિત અવસ્થામાં આવી જાય, અથવા એને પાણીમાં નાખીને હલાવી દો, મતલબ પાણીમાં મિશ્રિત કરીને NaCl નું દ્રાવણ બનાવી દો, જલીય NaCl બનાવી દો, તો એ વિદ્યુતનું શું થઈ જશે? સુવાહક થઈ જશે. ક્ષાર છે મતલબ વિદ્યુતના શું થઈ જશે? સુવાહક. જ્યારે આયનોમાં તૂટી જશે અને જ્યારે તમે એને પાણીમાં નાખી દેશો એટલે શું થશે? એ આયનોમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભારમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. અને ધન વીજભાર અને ઋણ વીજભારમાં કન્વર્ટ થવાના કારણે એ સારા સુવાહક તરીકે વર્તે છે અને વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન ઇઝીલી કરી શકે છે. એનું ગલનબિંદુ સૌથી ઊંચું હોય છે, પીગાળવા મુશ્કેલ હોય છે. ગલનબિંદુ ઊંચું હોવાનું કારણ શું છે? મેં હાલ જ કહ્યું, આયનીય ઘન પદાર્થો વચ્ચેનો જે બંધ છે, આયનીય બંધ, એ સૌથી મજબૂત હોય છે. એમનું ગલનબિંદુ ઊંચું હોય છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ છે ધાત્વીય ઘન પદાર્થો. ધાત્વીય ઘન પદાર્થો કયા બંધથી જોડાયેલા હશે? તે સિમ્પલ વસ્તુ છે, ધાતુથી જોડાયેલા છે, ધાત્વીય બંધથી જોડાયેલા છે. એમાં ઘટક કણો કયા રહેલા છે? તો જુઓ શું લખ્યું છે? બિનસ્થાનીય ઇલેક્ટ્રોનના સમુદ્રમાં ધન આયન. જુઓ હું તમને એક ફિગર ડ્રો કરીને બતાવું, તમને થોડો વધારે આઈડિયા આવશે. આને પહેલા રફ કરી દઈએ આપણે, આને રફ કરી દઈએ. હવે આપણે હું તમને ધાત્વીય બંધ કેવો હોય છે એના વિશે સમજૂતી આપું. માનો કે આ રીતે કોઈ ઘન પદાર્થ છે ચોક્કસ, ઓકે. અચ્છા, એમાં આ રીતે ધાતુ આયનો જોડાયેલા છે. એમાં શું જોડાયેલા છે? ધાતુ આયનો. માનો કે તમે Cu+2 લઈ લો, બરાબર છે, Fe+2 લઈ લો. આ રીતે ધાતુ આયનો જોડાયેલા રહેલા છે. ધાતુ આયનોની ગોઠવણી થયેલી છે, બરાબર. આ રીતે ધાતુ આયનોની ગોઠવણી થયેલી છે. ધાતુ આયનની ગોઠવણી થયેલી છે અને એમાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે સમુદ્રની જેમ વહે છે. શું થાય છે? ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ સમુદ્રની જેમ વહન કરે છે. ઇલેક્ટ્રોન સમુદ્રની જેમ વહન કરતો હોય છે, બરાબર છે. એટલે લખ્યું છે બિનસ્થાનીય ઇલેક્ટ્રોનના, મતલબ ઇલેક્ટ્રોન કોઈ એક સ્થાને હોતો નથી. ધન આયનની આજુબાજુ એકચ્યુઅલી એ સમુદ્રની જેમ ફરતો હોય છે. ધન આયનની આજુબાજુ સમુદ્રની જેમ ફરતો હોય છે. વિદ્યુતીય તટસ્થતા જળવાઈ રહે છે, બરાબર છે. અને વચ્ચે શું હોય છે? ધન આયનો. ક્લિયર છે? તો આ રીતે ધાત્વીય બંધ હોય છે.
આ હરીફરી શકતા ઇલેક્ટ્રોનના કારણે, અહીંયા જો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રીતે હરીફરી શકે છે, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રીતે હરીફરી શકવાના કારણે જ એ જે હોય છે ધાતુઓ જે છે એ વિદ્યુતની સુવાહક હોય છે. શું હોય છે? ધાતુઓ વિદ્યુતની સુવાહક હોય છે. એક મિનિટ. હરીફરી શકવાના કારણે જે ધાતુઓ છે એ વિદ્યુતની શું હોય છે? સુવાહક હોય છે. ધાતુએ બંધથી જોડાયેલા હોય છે. કઈ કઈ ધાતુઓ છે આપણને ખબર છે? આયર્ન, Fe, કોપર, સિલ્વર, મેગ્નેશિયમ, ગોલ્ડ લઈ શકો. સખત હોય છે, સખત હોય છે, પણ તમે એને ટીપી શકો છો. શાના લીધે ટીપી શકો છો? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન હરીફરી શકતા હોવાના કારણે, મુવમેન્ટ થવાના કારણે એ સ્વભાવે નરમ હોય છે. સખત હોય છે પણ સ્વભાવે શું હોય છે? નરમ. એને તમે ટીપી શકો છો. તનને મતલબ એને તાણીને લાંબા તાર તમે એના બનાવી શકો છો. શું કહે છે? ઘન અવસ્થામાં તથા પીગળિત અવસ્થામાં, ઘન અવસ્થામાં ધાતુ હોય કે પીગળિત અવસ્થામાં ધાતુ હોય, વિદ્યુતના શું હશે? એ સુવાહક. પ્રમાણમાં એના ઉત્કલન બિંદુ અથવા ગલન બિંદુ ઊંચા હોય છે. અને છેલ્લે ફ્રેન્ડ્સ, સહસંયોજક અથવા તો જાળીદાર ઘન પદાર્થો. સહસંયોજક અથવા જાળીદાર ઘન પદાર્થોમાં જે ઘટક કણો હોય છે શું હોય છે? પરમાણુ હોય છે. અને ઘટક કણો શું હોય છે? પરમાણુ. કયા બંધથી જોડાયેલા હોય છે? સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા હોય છે. કયા બંધથી જોડાયેલા હોય છે? સહસંયોજક બંધ. ખબર છે સહસંયોજક બંધ કોને કહેવાય? જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનેલો હોય. ઉદાહરણ અહીંયા તમને આપે છે સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ, સિલિકોન કાર્બાઇડ, કાર્બન મતલબ હીરો, બરાબર છે. AiN મતલબ સી ગ્રેફાઇટ. ગ્રેફાઇટ પણ છે, ગ્રેફાઇટ પણ એનું ઉદાહરણ છે સહસંયોજક બંધનું, અને હીરો પણ સહસંયોજક બંધનું ઉદાહરણ છે. પણ જો પ્રોબ્લેમ શું છે? હીરો સ્વભાવે સખત હોય છે. એકચ્યુઅલી સહસંયોજક બંધ શું છે? આયનીય ઘન પદાર્થો કરતા એના બંધ મજબૂત નથી હોતા, પણ આયનીય કરતા એક સ્ટેપ નીચે, મતલબ એના વચ્ચે જે બંધન છે એ તો મજબૂત છે. બંધન મજબૂત હોવાના કારણે શું હોવા જોઈએ? સ્વભાવે સખત. પણ ગ્રેફાઇટ એક એવો પદાર્થ છે કે જે સ્વભાવે શું છે? નરમ. સ્વભાવે શું છે? નરમ. સ્વભાવે શું છે? નરમ છે. હોવું જોઈએ સખત, પણ સ્વભાવે શું છે? નરમ છે. વિદ્યુતનું વાહક છે. અને જે સહસંયોજક ઘન પદાર્થો છે વિદ્યુતના અવાહક હોય છે. એના ગલન બિંદુ ઘણા ઊંચા હોય છે. પણ અહીંયા આપણને ગ્રેફાઇટનો અપવાદ છે. શું છે? ગ્રેફાઇટનો અપવાદ. ગ્રેફાઇટ અપવાદમાં આવશે, કારણ કે સહસંયોજક બંધ સૌથી મજબૂત બંધ હોવાના કારણે એ વિદ્યુતના શું હોવા જોઈએ? એ સ્વભાવે શું હોવા જોઈએ? સખત. પણ ગ્રેફાઇટ સ્વભાવે છે નરમ, મૃદુ. વિદ્યુતના હોવા જોઈએ અવાહક, પણ ગ્રેફાઇટ છે વિદ્યુતનું સુવાહક. ઓકે, એટલા માટે ગ્રેફાઇટને શું કહીએ છીએ? આપણે અપવાદ તરીકે લઈએ છીએ. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈશું સ્ફટિક લેટિસ. સ્ફટિક લેટિસ કોને કહેવાય? જો સ્ફટિક લેટિસ મતલબ એક ચોક્કસ રચના, અવકાશમાં પરમાણુઓની ચોક્કસ રચના, એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર જો આપણને આપતો હોય તો એને કહીશું આપણે સ્ફટિક લેટિસ. હવે આનો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું. અહીંયા જુઓ, અમુક બિંદુઓ મેં રાખેલા છે જે રેડ કલરમાં તમને દેખાતા હશે. રેડ કલરમાં અમુક બિંદુઓ જે છે, માનો કે આ પરમાણુઓ છે અને પરમાણુઓ ચોક્કસ અંતરે ગોઠવાયેલા છે. પણ તમે ધ્યાનથી જુઓ, આનો કોઈ ચોક્કસ આકાર છે? ના, આ કોઈ ચોક્કસ આકાર દર્શાવતો નથી. કોઈ ચોક્કસ આકાર આપણે કહી ના શકીએ ભાઈ ચોરસ છે, લંબચોરસ છે, વર્તુળ છે. કયા આકારમાં છે આપણે કહી શકીએ નહીં. કયા આકારમાં ગોઠવાયેલા છે એવું આપણે કહી શકીએ નહીં. પણ હવે જો હું એક કામ કરું કે આ જે બિંદુઓ જે છે એ કેન્દ્રમાં રહે એવી રીતે એની આજુબાજુ એક ચોરસ બનાવી દો. તમારી બુકમાં એવું કહ્યું છે કે આપણે ટાઇલ્સ મૂકી દઈએ. આ જે બિંદુઓ જે છે એ મધ્યમાં રહે એવી રીતે એની બાજુ એક આજુબાજુ ચોરસ બનાવી દીધું. મેં શું કરી દીધું? ચોરસ બનાવી દીધું. એની આજુબાજુ શું કરી દઈએ છીએ? આપણે ચોરસ બનાવી દઈએ છીએ. ઓકે, એની એ જે બિંદુ જે છે મધ્યમાં રહે એવી રીતે આપણે શું કરીએ? આની આજુબાજુ ચોરસ બનાવી દઈએ. જો એની આજુબાજુ ચોરસ બનાવી દઈએ, આપણને બુકમાં કહ્યું છે કે આની આજુબાજુ એક ટાઇલ્સ મૂકી દઈએ છીએ. જો આ રીતે જો ટાઇલ્સ મૂકી દઈએ તો આપણને એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર મળશે. શું બનશે? એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર. તમે 2 મિનિટ વેઇટ કરજો, હું થોડું ડ્રો કરી દઉં તો તમને થોડી વધારે ખબર પડશે.
આ રીતે જો બિંદુઓ એકબીજાની મધ્યમાં રહે એવી રીતે હું એની આસપાસ એક ચોરસ બોક્સ બનાવી દઉં તો મને શું મળશે? એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર મળે છે. શું મળે છે? એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર મળે. આને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્ફટિક લેટિસ. શું કહીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ? આને આપણે સ્ફટિક લેટિસ. હવે જુઓ, તમને કોઈ ચોક્કસ આકાર દેખાતો હશે અને તમે એક આકાર કલ્પી શકો છો કે ભાઈ જે સ્ફટિક છે, જે ઘન પદાર્થ છે, એનો કંઈક આ રીતનો આકાર હોવો જોઈએ. ઓકે, તો આને શું કહીએ છીએ આપણે? સ્ફટિક લેટિસ. શું કહીએ છીએ આપણે આને? સ્ફટિક લેટિસ. સ્ફટિક લેટિસ કહીએ છીએ. ખબર પડી ગઈ? હવે તમને કોઈ કહે કે સ્ફટિક લેટિસ કોને કહેવાય? તો અવકાશમાં પરમાણુઓ જો મૂકેલા હોય ને એની આજુબાજુ ચોક્કસ કોઈ આકાર બનાવી દો. હવે આકાર એ કોઈ પણ હોઈ શકે. અહીંયા મેં ચોરસ લીધો છે, તમે વર્તુળ મતલબ ગોળ પણ લઈ શકો. કોઈ પણ એક આકાર બનાવી દો અને જેનાથી એનો ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર ઉપસીને આવતો હોય તો એને આપણે કહીશું સ્ફટિક લેટિસ. અને સ્ફટિક લેટિસ બનાવવા માટે ફ્રેન્ડ્સ યાદ રાખજો, સ્ફટિક લેટિસ બનાવવા માટે જે એક મેં ચોરસની પસંદગી કરીને, એક ટાઇલ્સની પસંદગી કરીને, ચોરસ ટાઇલ્સની પસંદગી કરીને એને આપણે શું કહીશું ફ્રેન્ડ્સ? મોટિફ કહીશું. શું કહીશું? મોટિફ. સોરી, એને શું કહીશું આપણે? મોટિફ કહીશું. જે આપણે ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર બતાવવા માટે કોની પસંદગી કરી? એક ટાઇલ્સની પસંદગી કરી, એક ચોરસની પસંદગી કરી. એ ચોરસને આપણે શું કહીશું ફ્રેન્ડ્સ? મોટિફ કહીશું. ક્લિયર છે? કન્સેપ્ટ ખબર પડતા હશે તમને. જો શું કહે છે, હવે આપણે અંદર જોઈએ સ્ફટિક લેટિસ એકચ્યુઅલી શું કહે છે. સ્ફટિક લેટિસ જે આ મેં બનાવ્યું છે એ સ્ફટિક લેટિસની અમુક લાક્ષણિકતાઓ છે, તમારે યાદ રાખવાની છે. શું કહે છે? સ્ફટિક લેટિસની લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ છે. લેટિસના પ્રત્યેક બિંદુને લેટિસ બિંદુ અથવા લેટિસ સ્થાન કહે છે. આ જે લેટિસનું પ્રત્યેક બિંદુ બતાવ્યું ને આપણે, જે લેટિસનું પ્રત્યેક બિંદુ બતાવ્યું છે એ પ્રત્યેક બિંદુ શું છે? એને કહેવાય લેટિસ બિંદુ અથવા તો શું કહેવાશે? લેટિસ સ્થાન કહેવાશે. સ્ફટિક લેટિસનું પ્રત્યેક બિંદુ શું બતાવે છે? ઘટક કણ અથવા પરમાણુ અથવા અણુ અથવા આયન. ઘટક કણ કોઈ પણ હોઈ શકે, એ પરમાણુ હોઈ શકે, અણુ અથવા આયન હોઈ શકે. એટલે સ્ફટિક લેટિસનું જે આ બિંદુ છે એ બિંદુ શું બતાવે છે? ઘટક કણ બતાવે છે. શું બતાવે છે? ઘટક કણ. જે કોઈ પણ હોઈ શકે. ઘટક કણ પરમાણુ હોઈ શકે, અણુ અથવા આયન હોઈ શકે છે. લેટિસનો ભૌમિતિક આકાર વ્યક્ત કરવા માટે લેટિસ બિંદુઓને સીધી લીટીઓથી જોડવામાં આવે છે. ભાઈ આ લેટિસનો પરફેક્ટ શેપ બતાવવા માટે, એનો પરફેક્ટ આકાર બતાવવા માટે આપણે શું કર્યું છે? એને સીધી રેખાઓથી જોડી કાઢ્યું છે. અને પરમાણુઓને પાછળથી સીધી રેખામાં જોડી દેવામાં આવે છે. એનો ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર દર્શાવવા માટે એને સીધી રેખાથી જોઈન કરવામાં આવે છે, સીધી રેખાથી જોડવામાં આવે છે. તો આ ત્રણ લાક્ષણિકતાઓ સ્ફટિક લેટિસની તમારે યાદ રાખવાની છે. સ્ફટિક લેટિસનું પ્રત્યેક બિંદુ, લેટિસનું દરેક બિંદુ શું કહેવાય છે? લેટિસ સ્થાન અથવા લેટિસ બિંદુ. આ જે બિંદુ છે અથવા લેટિસ બિંદુ છે શું દર્શાવે છે? ઘટક કણ. જે ઘટક કણ અણુ, પરમાણુ અથવા આયન હોઈ શકે. અને જે લેટિસનો પરફેક્ટ શેપ, એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર આપણને મળી રહે એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? એને સીધી રેખામાં જોઈન કરીએ છીએ, સીધી રેખાઓથી એને જોડી દઈએ છીએ. ક્લિયર છે? હવે જુઓ શું કહે છે? સ્ફટિકને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આ શું છે? એકમ કોષની વ્યાખ્યા આવી ફ્રેન્ડ્સ. શું આવ્યું? આ એકમ કોષની વ્યાખ્યા. સ્ફટિકને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણને સ્ફટિકના અવકાશ લેટિસના માત્ર નાનકડા ભાગની જરૂર પડે છે. આ નાનકડા ભાગને આપણે શું કહીએ છીએ? એકમ કોષ. સ્ફટિકને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે જેવી રીતે આપણામાં હોય છે ડીએનએ. હવે ડીએનએ, એક ડીએનએનું નાનું સેમ્પલથી આપણને ખબર પડી જશે કે આ જે પર્ટિક્યુલર બોય છે યા ગર્લ છે એ કોનું સંતાન છે, એનામાં કયા કયા લક્ષણો હશે એની માહિતી આપણને મળી જશે. તો કોઈ પણ ઘન પદાર્થનો ડીએનએ શું હોય છે? એનો એકમ કોષ. હવે આ લેટિસના સંપૂર્ણ ભાગને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે આપણે એક નાનકડા ભાગની જરૂર પડશે. શું પડશે? એક નાનકડા ભાગની જરૂર પડે. આ નાનકડા ભાગને આપણે શું કહીશું? એકમ કોષ કહીશું. એટલે સ્ફટિકનો નાનામાં નાનો ભાગ. ફરી એક બીજી વ્યાખ્યા પણ આમાંથી ઊભી થઈ શકે. સ્ફટિકનો યા સ્ફટિક લેટિસનો નાનામાં નાનો ભાગ કે જેના પરથી આપણે સમગ્ર સ્ફટિકને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ એને કહીશું એકમ કોષ. એને શું કહીશું આપણે ફ્રેન્ડ્સ? એકમ કોષ. હવે કોઈ પણ એકમ કોષ આપણને આપેલો હોય એને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે 6 પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કેટલા પરિમાણો ઉપયોગ કરીએ છીએ? 6 પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્રિપરિમાણીય સ્ફટિક રચનામાં એકમ કોષની લાક્ષણિકતા
એનો સ્વભાવ, એની લાક્ષણિકતા દર્શાવવા માટે, ભાઈ એકમ કોષ કયા પ્રકારનો છે એ દર્શાવવા માટે આપણે 6 પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીશું. કેટલા? 6 પરિમાણોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કયા કયા 6 પરિમાણો છે? તો જોઈએ કે 3 તો છે ધાર મતલબ બાજુ, 3 છે એની બાજુ. 3 બાજુ કઈ? માનો કે એક તમને એકમ કોષ આપ્યો છે, આ રીતે માનો કે આ તમને કોઈ એકમ કોષ આપ્યો છે. આ એકમ કોષની કેટલી બાજુઓ છે જુઓ. આ થઈ આની લંબાઈ, બી શું છે આની લંબાઈ, બી શું છે આની લંબાઈ, સી શું છે એની ઊંચાઈ, સી શું છે એની ઊંચાઈ, અને એ શું છે એની પહોળાઈ. ક્લિયર? તો 3 બાજુથી આપણે કોઈ પણ એકમ કોષને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. 3 બાજુ, અને બુકમાં તમને લખ્યું છે ધાર. 3 બાજુ અથવા 3 ધારથી આપણે કોઈ પણ એકમ કોષને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ, એની લંબાઈ, એની ઊંચાઈ અને એની પહોળાઈથી. ક્લિયર? અચ્છા, બીજું છે 3 ખૂણાઓ. બીજું શું છે? 3 ખૂણાઓ જે પરસ્પર લંબ હોય કે ના પણ હોય. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ શું આવે છે? 3 ખૂણા. બીજી વસ્તુ શું આવે છે? 3 ખૂણા. કયા 3 ખૂણા? આલ્ફા, બીટા અને ગામા. ઓકે, અહીંયા યાદ રાખવાનું તમારે, જે બી અને સી વચ્ચેનો ખૂણો છે એને આપણે કહીશું આલ્ફા, જે એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો છે એને આપણે કહીશું ગામા, અને એ અને સી વચ્ચેનો ખૂણો છે એને આપણે કહીશું બીટા. અહીંયા યાદ રાખવાનું, જે 3 ખૂણા છે આલ્ફા, બીટા અને ગામા, એ એકબીજાના 90 ડિગ્રી હોય પણ શકે અથવા ના પણ હોય, ના પણ હોય. ઓકે, અહીંયા શું યાદ રાખવાનું, જે આલ્ફા, બીટા, ગામા જે એંગલ 3 આપેલા છે એ એકબીજાના પરપેન્ડિક્યુલર, એકબીજાના લંબ હોય પણ ખરા અને ના પણ હોઈ શકે. ટોટલ 6 પરિમાણો યાદ રાખવાના છે એકમ કોષમાં. 3 લંબાઈ અને 3 ખૂણા, 3 ધારોની લંબાઈ અને 3 ખૂણા, લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ એ, બી, સી, અને 3 ખૂણા, એમની વચ્ચેના ખૂણા આલ્ફા, બીટા અને ગામા. હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણે આગળ જઈશું, એકમ કોષના પ્રકારો વિશે ભણીશું. શું ભણીશું આપણે? એકમ કોષના પ્રકારો વિશે. એકમ કોષના ફ્રેન્ડ્સ મુખ્યત્વે 2 પ્રકારો છે. એક તો છે ફ્રેન્ડ્સ આદિમ એકમ કોષ, અને એક છે કેન્દ્રિત એકમ કોષ. 2 પ્રકારના એકમ કોષ હોય છે. એક તો હોય છે આદિમ એકમ કોષ, અને એક શું હોય છે? કેન્દ્રિત એકમ કોષ. આદિમ એકમ કોષ કોને કહીશું? ફ્રેન્ડ્સ આદિમ એકમ કોષ કોને કહીશું? તો જો વ્યાખ્યા પહેલા જોઈ લઈએ પછી હું તમને સમજાવું. જ્યારે એકમ કોષમાં જ્યારે ઘટક કણો માત્ર એકમ કોષના ખૂણાના સ્થાન પર હાજર હોય તો તેને શું કહીશું? આદિમ એકમ કોષ. ઓકે, જે ઘટક કણો છે, ઘન પદાર્થના જે ઘટક કણો છે માત્ર એકમ કોષના ખૂણા પર હોય. આપણે ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા એકમ કોષને કેવી રીતે લઈએ છીએ? સમઘન સ્વરૂપે લઈએ છીએ. કેવી રીતે? સમઘન સ્વરૂપે લેતા હોઈએ છીએ. આ રીતે એને સમઘન સ્વરૂપે લેતા હોઈએ છીએ. તો શું કહે છે? સમઘનના માત્ર ખૂણાઓ ઉપર ઘટક કણો રહેલા હોય. કેટલા ખૂણા હોય સમઘનના? 6 ખૂણા, 8 ખૂણા હોય. ઉપરના 4 ખૂણા અને નીચેના 4 ખૂણા. માત્ર ખૂણાઓ ઉપર ઘટક કણો રહેલા હોય તેને આપણે શું કહીશું? આદિમ એકમ કોષ. જો વચ્ચે તમને કોઈ પરમાણુ દેખાય છે? ના. એવા એકમ કોષને આપણે શું કહીશું ફ્રેન્ડ્સ? આદિમ એકમ કોષ કહીશું. વચ્ચે માત્ર ઘટક કણો એના ખૂણા ઉપર રહેલા હોય તો એને કહીશું આપણે આદિમ એકમ કોષ. અને બીજું શું હોય છે? કેન્દ્રિત એકમ કોષ. હવે કેન્દ્રિત એકમ કોષ કોને કહીશું? જે ઘટક કણો છે એ માત્ર ખૂણા ઉપર ના રહેલા હોય અને એકમ કોષની અંદર પણ કોઈ માનો કે પરમાણુ રહેલો છે. એકમ કોષના ખૂણા ઉપરાંત, અહીંયા ખૂણામાં તો હોય જ, ખૂણામાં તો હશે જ, પણ એકમ કોષની અંદર પણ કોઈ માનો કે પરમાણુ રહેલા છે તો એને શું કહીશું આપણે? કેન્દ્રિત એકમ કોષ. શું કહીશું આપણે એને? કેન્દ્રિત એકમ કોષ કહીશું. જોઈએ કેન્દ્રિત એકમ કોષ કેટલા પ્રકારના હોય છે. જો કેન્દ્રિત એકમ કોષ કેટલા પ્રકારના હોય છે? કેન્દ્રિત એકમ કોષ કોને કહેવાય પહેલા તો એ જોઈએ. જ્યારે એકમ કોષ એક કે વધુ ઘટક કણો ખૂણાઓ ઉપરાંત, ખૂણાઓ ઉપર તો હશે જ, 8 ખૂણા ઉપર એક એક પરમાણુ તો હશે જ, એક એક ઘટક કણ તો હશે જ, પણ એ 8 ઘટક કણો ઉપરાંત, 8 ખૂણાઓ ઉપરાંત અન્ય સ્થાનો પર પણ ધરાવતો હોય તો તેને શું કહીશું? કેન્દ્રિત એકમ કોષ. 8 ખૂણા ઉપર તો એક એક ઘટક કણ હશે જ, ઉપરાંત વધારાનો કદાચ અંદર કોઈ બીજો ઘટક કણ હોય
तो एने आपणे शुं कहीशुं? केंद्रित एकम कोष। क्लियर छे? हवे केंद्रित एकम कोष आगळ जता 3 प्रकारे वर्गीकृत करी शकाय छे। कया प्रकारे? 3 प्रकारे वर्गीकृत करी शकाय छे। जो फ्रेंड्स पहलो कयो छे? अंतः केंद्रित एकम कोष। शुं छे? अंतः केंद्रित एकम कोष। अंतः केंद्रित मतलब अंतः अंदर रहेलो होय, अंदर केंद्रित होय। अंतः एटले अंदरना भागमां। अंतः मतलब शुं कहीए छे? अंदरना भागमां। अंदरना भागमां जो केंद्रित थयेलो परमाणु होय तो एने कहीशुं अंतः केंद्रित एकम कोष। आवा एकम कोषमां खूणाओ पर रहेला कण उपरांत अंतः केंद्रमा एक घटक कण होय छे। जुओ अहींया 8 खूणाओ मैं तमने बताया। केटला 8 खूणाओ उपर तो एक एक एकम कोष छे ज। 1 2 3 पर उपरना 4 खूणाओ अने नीचेना 4 खूणाओ 1 2 3 4। उपरना 4 खूणाओ पर एकम कोष सॉरी उपरना 4 खूणाओ पर घटक कण अने नीचेना 4 खूणाओ पर तो घटक कण हशे। मतलब खूणाओ पर तो घटक कण छे पण वधारानो घटक कण जे छे ए मध्यमां रहेलो छे। वधारानो घटक कण जे छे ए मध्यमां रहेलो छे, जेना कारणे आपणे शुं कहीशुं? आने अंतः केंद्रित एकम कोष। खूणाओ उपरांत एक घटक कण मध्यमां रहेलो होय। क्या रहेलो होय? मध्यमां रहेलो होय तो एने कहीशुं अंतः केंद्रित एकम कोष। तो केंद्रित एकम कोषमां पहलो प्रकार आपणे जोयो। केंद्रित एकम कोषमां आपणे पहलो प्रकार कयो जोयो? अंतः केंद्रित एकम कोष। केंद्रित एकम कोषमां बीजो प्रकार छे फ्रेंड्स फलक केंद्रित एकम कोष। कयो छे? फलक केंद्रित एकम कोष। हवे जो फलक केंद्रित एकम कोष कोने कहीशुं? फलक केंद्रित एकम कोष एटले जुओ एवो एकम कोष के जेमां खूणाओ उपरांत खूणाओ उपर तो एक घटक कण छे ज। खूणाओ उपर तो एक घटक कण छे पण खूणा उपर रहेला घटक कण उपरांत तेना दरेक फलकना केंद्रमा एक घटक कण होय। खूणा उपर तो छे प्लस कई जग्याए छे? फलकना केंद्रमा। हवे साहेब मने खबर पड़ी नहीं आ फलक फलक शुं छे? आ पेलुं तो नथी ने फलक तक चल साथ मेरे एवुं तो नथी ने? जुओ एवुं नथी, एवुं नथी, ए फलक नथी। जुओ आ मैं एक समघन बनाव्यो छे। हवे परफेक्ट तो बने तो ठीक छे। आ रीते आपणे एक समघन बनाव्यो छे। हवे आ समघनना કેટલા ફલક હોય છે? ફલક મતલબ સાઈડ। ફલક મતલબ શું થશે? એની સાઈડ કેટલી છે, એની બાજુઓ કેટલી છે, સપાટી સમતલ કેટલા છે? સમતલ શબ્દ સારો રહેશે। એના કેટલા સમતલ છે? તો જો હું તમને બતાવું તો તમને વધારે ખબર પડશે। એક છે ફ્રેન્ડ્સ ઉપરનું સમતલ, એક છે આ નીચેનું સમતલ। બે સમતલ થયા। अच्छा એને બીજા પેનથી एक्चुअली દર્શાવીએ। એક છે લેફ્ટ સાઈડનું સમતલ અને એક છે રાઈટ સાઈડનું સમતલ। 4 સમતલ થયા। ओके 4 साइड थी, फलक थया, 4 फलक थया। अने एक छे आगळ, एक छे पाछळनुं समतल, सॉरी एक छे पाछळनुं समतल, अच्छा पाछळनुं फलक अने एक शुं कहेवाय? आगळनुं फलक। एक शुं कहेवाय? आगळनुं फलक कहेवाय। टोटल केटला फलक होय छे फ्रेंड्स? समघનમાં કેટલા ફલક હોય છે? 6 ફલક હોય છે। ક્લિયર ને? કેટલા ફલક હોય છે? 6। દરેક ખૂણા ઉપર તો પરમાણુ છે જ। प्लस में कई जग्याए छे? दरेक खूणा उपर तो परमाणु है ज। प्लस कई जग्याए छे? दरेक फलकना मध्यमां। उपरनुं फलक छे एना मध्यमां, नीचेनुं फलक छे एना मध्यमां। 2 डाबी बाजुनुं फलक छे एना मध्यमां, जमणी बाजुनुं फलक छे एना मध्यमां। 4 पाछळनुं फलक छे एना मध्यमां, आगळनुं फलक छे एना मध्यमां। 6 क्लियर थई गया? टोटल बीजा केटला परमाणु मळ्या मने? 6 परमाणु मळ्या। घटक कणों खूणाओ उपरांत 6 घटक कणों बीजा मळ्या मने जे फलक उपर छे। क्लियर छे? जो अहींया हवे फिगर ड्रॉ जोई लईए आपणे। जो अहींया आ 1 नंबर उपर खूणा उपरना पहेला जोई लईए। आ 1 नंबर छे, रेड लई लईए थोड़ो सारो लागशे। आ 1 नंबर छे, आ 2 नंबर छे, आ 3 नंबर छे, आ 4 नंबर छे, आ 5 नंबर छे, आ 6 नंबर छे, पछी आ 7 नंबर छे अने 1 2 3 4 आ 8 नंबर छे। तो दरेक खूणा उपर तो 8 8 आपणे परमाणु जोई लीधा। हवे जो उपरना फलक उपर आ अलगथी एक, नीचेना फलक उपर अलगथी एक, डाबी बाजुना फलक उपर अलगथी एक, जमणी बाजुना फलक पर अलगथी एक, पाछळना फलक उपर अलगथी अने आगळना फलक उपरनी मध्यमां अलगथी। मतलब टोटल 6 परमाणु आपणने फलक उपर मळे। 6 फलक होय अने 6 फलकनी मध्यमां एक एक એટલે 6 परमाणु आपणने मळे छे। खबर पड़ी गई छे? फलक केंद्रित खबर पड़शे। खूणाओ उपरांत फलकनी मध्यमां परमाणु रहेलो होय तो एने कहीशुं आपणे फलक केंद्रित।
पहलो जोयो आपणे अंतः केंद्रित, पछी जोयो आपणे फलक केंद्रित। हवे त्रीजो केंद्रीय एकम कोशमां त्रीजो फ्रेंड्स छे अंत केंद्रित। अंत मतलब छेड़ो, अंतः नथी, आ याद राखजो, अंतः नथी, अंत, अंत मतलब छेड़ा। हवे हूँ तमने कहूं के आ जे छे ए एसी नु रिमोट छे, एसी नी रिमोट ना छेड़ाओ कया कहेवाय? आ उपरनो छेड़ो कहेवाय, आ नीचेनो छेड़ो कहेवाय। क्लियर छे? आ उपरनो छेड़ो छे, आ नीचेनो। हवे आम फेरवी दઉં तो आ उपरनो छेड़ो कहेवाय ने आ नीचेनो छेड़ो कहेवाय। आ उपरनो छेड़ो छे, आ नीचेनो, मतलब छेड़ा छेड़ा ऊपर, छेड़ा छेड़ा ऊपर जो आवेलो होय घटक कण तो एने कहीशुं आपणे अंत केंद्रित एकम कोश। क्लियर छे? हवे जो व्याख्या जोई लईए, शुं कहे छे? आवा एकम कोशमां घटक कण खूणाओ उपरांत, भाई बधामां खूणाओ उपर तो होय ज, 8 खूणाओ उपर तो होय ज, खूणाओ उपरांत एक घटक कण एकबीजाथी विरुद्ध ऊपर अने नीचे एकबीजाथी विरुद्ध एवा बे फलकना केंद्रमां हाजर होय, बे फलकना केंद्रमां हाजर होय आने शुं कहीशुं आपणे? अंत केंद्रित अथवा छेड़ा केंद्रित पण आपणे कही शकीए। जो अहींया अहींया परमाणु जो 8 परमाणुओ छे खूणाओ उपर 1 2 3 4 4 छे अने नीचे 4 छे। वारे वारे दर्शावा नथी कारण के हवे तमने खबर पड़वा लागी छे साहेब अमे एटला बी गगा जेवा नथी के अमने खबर ना पड़े। हवे तमने खबर पड़वा लागी छे 8 खूणाओ उपर छे। बीजुं शुं छे जुओ, बीजुं शुं छे? छेड़ा उपर, उपरना छेड़ाए अने नीचेना छेड़े, उपरना छेड़े अने नीचेना छेड़े एक एक परमाणु रहेलो छे एने आपणे शुं कहीशुं? मतलब टोटल 2 परमाणु उपरना छेड़े अने नीचेना छेड़े टोटल 2 परमाणु रहेला छे एने आपणे शुं कहीशुं? अंत केंद्रित एकम कोश कहीशुं। शुं कहीशुं आपणे? अंत केंद्रित एकम कोश। क्लियर छे? तो अत्यार सुधी फ्रेंड्स आपणे जोयुं स्फटिकमय घन पदार्थो, अस्फटिकमय घन पदार्थो, अने जे स्फटिकमय घन पदार्थो छे एने आपणे आगळ 4 प्रकारे वर्गीकृत करी शकीए छीए। कया कया? आणवीय घन पदार्थो, आयनीय घन पदार्थो, सहसंयोजक घन पदार्थो, धात्वीय घन पदार्थो। शाना आधारे वर्गीकृत कर्या छे एने? तो एमनी वच्चे रहेला पारस्परिक बंध, पारस्परिक आकर्षण बळना स्वभाव परथी अने एमां कया घटक कणो रहेला छे एना उपरथी आपणे एने वर्गीकृत कर्या छे। एना पछी फ्रेंड्स आवे छे स्फटिक लेटिस। હવે સ્ફટિક લેટિસ તમે કોને કહ્યું હતું? સ્ફટિક લેટિસ એટલે જે પરમાણુઓની જે અવકાશીય ગોઠવણી છે એને મેં એક ચોક્કસ ભાત આપી દીધી, એક ચોક્કસ ભૌમિતિક આકાર આપી દીધો, એને કહીશું આપણે સ્ફટિક લેટિસ। સ્ફટિક લેટિસના નાનામાં નાના ભાગને આપણે કહીએ છીએ એકમ કોષ। એકમ કોષ કેટલા પ્રકારના હોય છે? 2 પ્રકારના હોય છે, આદિમ એકમ કોષ અને કેન્દ્રિત એકમ કોષ। आदिम एकम कोष कोने कहीशुं? तो जेमां घटक कणो मात्र खूणा उपर रहेला होय तो आदिम एकम कोष। अने केंद्रित एकम कोषना आगळ जता 3 प्रकारो छे, अंत केंद्रित, अंत केंद्रित अने फलक केंद्रित एकम कोष। अंत केंद्रित मतलब खूणाओ उपरांत एक जे परमाणु छे, एक घटक कण छे केंद्रमां मतलब मध्यमां रहेलो होय तो एने कहीशुं आपणे अंत केंद्रित। अंत केंद्रित मतलब बे छेड़ा छेड़ा उपर 2 बीजा परमाणुओ होय तो एने कहीशुं आपणे अंत केंद्रित मतलब छेड़ा केंद्रित। એટલે फलक केंद्रित कोने कहीशुं? मतलब खूणाओ पर तो एक एक परमाणु है प्लस दरेक फलक ऊपर मतलब 6 फलक ऊपर मतलब फलकनी मध्यमां एक एक बीजो परमाणु है एटले एने कहीशुं आपणे फलक केंद्रित एकम कोष। क्लियर है? અહીં સુધી આપણે જોયું છે।